धर्मपत्नी को कहले हयो जो पुओ मरीगला से पुओ ता फेरबनी जी अच्छी ता कथा टिके चिंता कर जो झील कथा माटी धीरे धीरे पुओ को भूलिला माटी जो पुओ को भूलिला माँ मनर पुओ के जीव कि झील मालतीर स्नेह ममता लालन पालन आज्ञा पुओ को धीरे धीरे भूलीगला झीटी बढ़िला मालतीर दायित्व होती खाली खाइब पाठ पढ़िब खाइब समय क्रमे दिने मालती पाठशाला गृह को फेरुची रास्तार साइड रे देखिले एक पार्श्वर केते गुडा झिया आज रुंडीभूत होइछन मालती विचार कला मु तो एई पथरे सबुदिन जिबा आसीबा करे केबे एते झिया मेल हबार मु देखिनी आज कोन रज तो नुहे आज अष्टमी नुहे आज कौन से पर्वपर्वाणी नुहे ताले ये झील माने एकाठी होती कहीं मालती पचारा कहला हयो झील माने भौणी माने आज एते मेल कहीं कौन है जड़े भौणी कहले मालती लो तू कौन जान आज बरा राति पाइले राखी पूर्णिमा प्रत्येक भाई माने भौणी हाथ में राखी बांधती ना भाई प्रत्येक भौणी मानकर रक्षक साजंती भाई माने तेणु आम राखी किणुचु भाई हाथ में राखी बांधु मालती मन कथा मन रहा घरे पहुँचला बही बस्तानी थोदेला माँ जा पचारा मालती तू खाइबुनी ना पाठ पढ़ुनी कहला माँ मु खाइबी पाठ पढ़ी तू मत आगे किसी पैसा दे कहल माँ मो भाई किए अतीत घटी जाइथिबा गोटिए मात्र एकमात्र पुत्र जगा को हराइथिबा स्नेह वस्तु लांबा अतीतर कथा मार मनरे पड़गला माँ विचार कला मो मालती आज कौन मत पचारि मो झील को मु कि उत्तर देवी केमिति कहबी मालती लो तोर गोटे भाई थिला मरी जाइछि एते दिन पर जतले मो झीलटा पचारि ए कथा कहिदेले मो मालती को भारी बाधिबो माँ तार स्नेहमयी माँ निजर दुख को निज भीतर हजेई देला आखिरे लुह को आखिरे बारी दे झील को बुझेई दबा को जाइला मालती लो तोर गोटे भाई अच्छी मोर गोटे पुओ अच्छी ता ना होची जगा ए मालती से दिन कालिया रथ लिथाय रथ यात्रा तो बापा को सहित भाई जगा को नहीं जाइथिली कालिया रथ यात्रा देखिबा पई बड़ दांड मध्यरे एते गहली थिला लो मालती गहली मध्यरे तो भाई जगा मो पुओटा मालती लो बड़ दांडरे हजी गला विचार करिवे मो बापा बा मालो रात्रि प्रथम प्रहर माँ बापा दुहे खाई मालती मनर रही मो माँ कही मो भाई जगा अच्छी पुरी बड़ दांडरे राखीटिए किनी आनिला राखीटी को हाथ में धरी माँ बापा खाइले मालती खाइला बापा माँ दुहे शोइले मालती मध्य माँ पाखरे शोइला बापा को निद माँ को निद मालती को किंतु निद नासी मालती बोलरे गोटिए कथा राति पाइला जेबे मो पुरी मो भाई जगा सेठी अछि खोजी खोजी मो भाई हाथ में राखीटा बांधिबी ए कथा को मने मने चिंता करे राति पाही पाही आसुछि मालती राखीटा धरिछि बापा माँ निद्रावत मालती चाली चाली पहुंची जाइछि पुरी बड़ दांडरे मालती पहुंची गला मो बापा जहा को देखिला मालती हाथ जोड़ी देला हे बाबू माँ मो भाई जगा को कहीं देखी हे मामा मो भाई जगा ये पुरी को आसी थिला कालिया को दर्शन करिबा पाई मो भाई जगा को देखी छो नित्या भाई एटा पागलीटा खाली भाई 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 होती रे ताको गोड़ा ता भाई के हम के हे पन्ना रखाई आपण मान को मथरु केही कोन मो भाई को देखी ना समस्त बापा पागली पागली कही मालती की गोड़ेई दे मालती पुरी बड़ दांड सारा बुली बुले दिन सही गला तुंड को जल जाइनी पेट को दाना उठाए जाइनी गोटे लक्ष्य सूर्यास्त पूर्वर
ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧିବି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମନସ୍ଥ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହବାକୁ ବସିଲାଣି। ରାକ୍ଷୀଟା ଧରି କାଳିଆର 22 ପାବଛରେ ବସିଛି ମାଳତୀ। ବିଚାର କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି। ନଜର ପଡିଗଲା ରତନ ବେଦୀରେ ବସିଛି କାଳିଆ ଝିଅ। ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଲା ସେଦିନ ଭଉଣୀ ମାଳତୀ। କହିଲା, ହେ କାଳିଆ, ତୋର ଏପରି ବଡ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ବୁଲି ବୁଲିରେ କାଳିଆ ସଞ୍ଜ ହବାକୁ ବସିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡି ଗଲେ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି। କାଳିଆରେ, ମୋ ମା ପାଖରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲି ତୋର ଏ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋ ଭାଇଟା ଅଛି। ଏଇ ତାମୟ ପତିତ ପାବନ ବଡ ଠାକୁର କାଳିଆରେ କାହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ଘରୁ ମୁଁ ଆସିଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ରାକ୍ଷୀଟା ଧରିଛି ମୋ ବାପା ମାଳତୀ। 22 ପାବଛରେ ବସିଛି। ଡାକିଥିଲା, ହେ କାଳିଆ। ଆକୁଳ ଡାକୁଛି ତୋତେ ଏଇ ଛାମୟ ବଡ ଠାକୁର ଯମ ଡାକି ତୋର ଏ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରେ କାଳିଆ राखी बांधिबा को ये जगत को एत बड़ ठाकुर के इच्छामय बड़ ठाकुर आज तोर ये पवित्र बड़ दांडर 22 पावसर रे कालिया गोटे पाउले तते एतिकी विनती करुछि चाहे छुआ नाही जगत बचाई केउ कर्म कली कह कह पाई कली कह पाई चाहे छुआ नाही जगत बचाई केउ कर्म कली कह कह पाई केते मुंडा की आरे जगन्नाथ मुंडा की आहे जगन्नाथ
ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତା ପୁଅ ପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ। ହେ ଠାକୁର, ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ବାପୁ ବନ୍ଦାଇ ରତନ ବେଦୀରେ ବସି କାଳିଆ ତୁ କି ସୁଖ ଅର୍ଜନ କଲୁ। ହେ ଠାକୁର, ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି କାଳିଆ ଫେରାଇ ଦେ ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବେଳେ ଆହେ ମୁକ୍ତଇ ସୁନାର ସଂସାର ରହିଲା ତୋ ପାଇଁ। ଦୁଃଖ ବେଳେ ସାହେବ ତୁଇ ସୁନାର ସଂସାର ରହିଲା ତୋ ପାଇଁ। ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆସିଲି ହେ ଠାକୁର, ସଂସାର କାଳିଆ ତୁ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ସୁଖ ସଂସାର, କାଳିଆ ତୁ ନେବୁ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ডাকি ডাকি মুই থকি পড়িলিনি, ডাকি ডাকি মুই থকি পড়িলিনি। ଆଉ କମାଇବୁ କେତେ? ଡାକିଲାଣି ମତେ ଯମ ଡାକିଲାଣି ମତେ। କାଳିଆର କାହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ମତେ, ଯମ ଡାକିଲାଣି ମତେ, ଯମ ଡାକିଲାଣି ମତେ। ଗୋଟାଏ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ରତନ ବେଦୀ ଉପରେ ବସି ତା ଭାଇକୁ ଡାକୁଛି, ରତନ ବେଦୀରେ ବସିଛି କାଳିଆ ଠାକୁର। 22 ପାବଛରେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀର ଦୁଃଖକୁ ଆଉ ଠାକୁର ମୋର ସହିପାରିଲେନି। ବିଚାର କଲେ ଠାକୁର, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଜଗା ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ। 22 ପାବଛରେ ଆସି ମୋ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡାକିଦେଲେ ମାଳତୀ, ମାଳତୀ, ତୁମେ ଏ ମାଳତୀ, ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମାଳତୀ? ତୁମେ କିଏ? ପାଗଳିଟା, ମୁଁ ତ ଭାଇ ମାଳତୀ, ମୁଁ ତ ଭାଇ। ତୁମେ ମୋ ଭାଇ? ହରେ ଜଗା, ମୁଁ ତ ଜଗା ଭାଇରେ ମାଳତୀ, ମୁଁ ତ ଜଗା ଭାଇ। ସତ କହୁଛ? ହଁ ମାଳତୀ। ତୁମେ ମୋ ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା ମା, କେତେବେଳୁ ଆସିଲୁଣି କହିଲୁ? ଭାଇ, ମାଳତୀ, ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ଖାଇଛୁ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ଲୋ ଭାଇ। ଏ ମାଳତୀ, ହଁ? ଚାଲ ଚାଲ ଆଗେ ଖାଇବୁ ତାପରେ କଥା। ଭାଇ, ତୁ ମୋର ଭେଟ ହେଲୁଣି ମାନେ ଆଗେ କାମଟା ସାରିଦେ। ଆରେ ମାଳତୀ, ଜାଣିଛ, ଆଜି ହচ্ছে ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡିଗଲା ପରେ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଓ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଧରିକି ଆସି। ଭାଇ, ତୁ ଆଗେ ହାତ ଦେଖେଇଲୁ, ମୁଁ ଏତେ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଗ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାପା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବାବା, କହିଲା ସୁନାକୁ ଲେଇକୁ ରୂପାକୁ ଲେଇ, ସୁନାକୁ ଲେଇ, ସୁନାକୁ ଲେଇକୁ ରୂପାକୁ ଲେଇ। ସୁନାକୁ ଲେଇ, ରୂପାକୁ ଲେଇ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଗା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁର ହାତ ମୋ ବାପା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତ। ଭଉଣୀ ମାଳତୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ले सुनाକୁ ଲେଇକୁ ରୂପାକୁ ଲେଇ, अरे सुनाକୁ ଲେଇ, ରୂପାକୁ ଲେଇ, ସୁନାକୁ ଲେଇକୁ ରୂପାକୁ ଲେଇ। ଆହା ସୁଭଦ୍ରା କରିଛି ଆଲୋକଣି ଓଛା। अरे सुभद्रा करे भालुकणी ओछा। କାଳିଆ ବଳିଆ ପାଇଲୋ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଯାଇଲୋ, ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଯାଏ। ମୋ ବାପା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମାଳତୀ ଧଇଲା ଭାଇ ଜଗାର ହାତ, କହିଲା ଭାଇ ତତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି। ए मालती ଶୁଣ, କାହିଁକି ଟଣା ତୋ ଟଣା? କଥା ଶୁଣିବିନି, ତୁମ ସହିତ ଘରକୁ ଯିବି। ନାଇଁ ମାଲତି ମୋ ହାତ ଛାଡି ତୁ କହିଲି ତୁମ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏ ମା ତୁ ବୁଝିଛୁ ନା କିଛି? କଣ ବୁଝେଇବୁ କଣ? ଶୁଣୁ, ବାପା ମାଙ୍କର ଅନେକ କର୍ଜ ଅଛି ତ। ହଁ, ମୁଁ ଏ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛୁଟି ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯିବି। ସତ କହୁଛୁ? ତୁମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ପଛରେ ଯିବୁ? ଯିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ସତ? ମାଳତୀ ତ ବାପା, ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଜଗା
ଜଗା ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କଥା ଦେଲେ ଯିବେ। ଜଗା ବସିଲେ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ମାଳତୀ ଫେରିଗଲା ଘରୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଳତୀର ସମୟ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ଆଳତୀ କରିବେ। ଦେଖିଲେ ବାପା ଯେତେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କାଳି ହାତରେ ଯେତେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମାଳତୀ ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବଡ ପଣ୍ଡା ବିଚାର କଲା ଇଏ ରାକ୍ଷୀ ତ ଆମେ କେହି ବାନ୍ଧିନୁ। ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧିଲା କିଏ? ବଡ ପଣ୍ଡା ଅଧିଆ ପଡି ଡାକିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ରକ୍ଷକ ପାଣ୍ଡବ ସଦର ଇଚ୍ଛାମୟ ଠାକୁର କୁଞ୍ଚିଆ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କର ପଦଟିଏ ଦେବି ବାପା ବିଶ୍ୱ ହେଲା ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଦଣ୍ଡ ଛକି ଦୋଷେ ପାଣ୍ଡବ ଦଣ୍ଡକୁ ଏ ଗୋଧା ଶୁଣ ବାପା ନେଲୁ ତାର ପିଇବା କଣ ଦରକାର ସବୁ ମୋ ବାପା ମାର ପଛରେ ବସୁଛନ୍ତି। କି କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ମତେ ଶୋଷ ହେଲାଣି ସେଇ କଥାଟା କହୁ ରହ। ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଶୂନ୍ୟ ବାଡି ହେଲା। ହେ ରାଜା ହେ ପଣ୍ଡା ମାଳତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଟପୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ଠିକ ଅଛି। ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଡ ପଣ୍ଡା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଯୋଉ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲେ କହିଲେ ପଣ୍ଡା ଗୋସାଇଁ ମୋ ଝିଅଟା ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ଭୁଲ ବଶତ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ମା ହିସାବରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କହିଲେ ନାଇଁ ଝିଅକୁ ଡାକ। ଝିଅ ମାଳତୀ ଆସିଲା ପଣ୍ଡା ମାନେ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ଗଲେ କହିଲେ ହେ ମାଳତୀ ହେ ବାପା ମା ତୁମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରି ଆମ ଜୀବନ କାଳ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲୁନି। ଆଜି ତମ ଝିଅ ମାଳତୀ ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଗା ଭାଇ ସଜେଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ତମ ଝିଅ ନାଁକୁ ଏ ଜଗତ ଘୋଷିବ କେମିତି ନା ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ପାଟପୁର ଝିଅ ନାଁ ହେଲା ମାଳତୀ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଲା ମାଳତୀ ପାଟପୁରରେ।
ବିମଳା ମନ୍ଦିରେ ଯାଇଲ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଯାଏ ବାବୁରେ ମେଟୋ କୁଆଡେ ମନ ଦେଇ ପାଣି ପିଉଛୁ ପିଇଯା ପାଉଛୁ ପାଣି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଶସ୍ତା ପାଇଛୁ ପିଇଯାନି ଯେତେ ପିଇବୁ କଣ ପାଣି ନାହିଁ ଜମା କହିଲା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଦେବତୀୟ ବଳ ନା ମାନବତୀୟ ବଳ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ତମେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡିକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଚାଲିଯାଅ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ହସ୍ତିନା କଟକରେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନବବିବାହିତା ରାଜାରାଣୀ ସମ୍ବରଣ ତପତି ମୋ ବାପା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ ପ୍ରଜା ମାଲା ଆଜି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କୌଶଳରେ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜମ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭାଇ ଶନିଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକିଦେଲେ ଭାଇ ଶନି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତଥାପି ସୂଚନା ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଶନି ଗଲେ ଭାଇ ଜମ ମତେ କଣ ସୂଚନା ଦବ କୋଉ ସୂଚନା ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଶନି ଆମ ଭଗିନୀ ତପତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ହସ୍ତିନା କଟକର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି ମାନବ ସମ୍ବରଣ ମୁଁ କହିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଦେବତ୍ୟ ବଳ ନା ମାନବତ୍ୟ ବଳ ଶନି କହିଲେ ଭାଇ ମତେ କଥା କାହିଁ କହୁଛ ଏ କଥା ମତେ ସୂଚେଇବାର କାରଣ କଣ କହିଲେ ଭାଇ ଶନିରେ ଏ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କହିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଦେବତ୍ୟ ବଳ ନା ମାନବତ୍ୟ ବଳ ହେ ଭାଇ ଶନି ତୁମ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କହିଲେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କର ଶନିଦେବ ହସିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଜମ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ଆସିଛ ତୁମେ କଣ ଜାଣିନା ହେ ଭାଇ କହିଲେ ଯାହାର ଯେତେକ ଓଢାଇ ମତେ ସଂସାରରେ ଯାହାର ଯେତେକ ବଢାଇ ଥାଉ ନା କାହିଁ ଇଏ ଶନିର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ପଡିବ ସମସ୍ତ ବଢାଇକି ବାପା ମନା କରିଦବ ଶନିର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ବାପା ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଯା କେତେବେଳକର ଛୁଆଟି ମୋର ଟିକେ ମନ ଖୁସି ଭଲ ପିଲାଟି ତା ମନ ଟିକେ ଆଜି ଦୁଃଖ ତାକୁ ଆଜି ସମୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ମନ ଟିକେ କୁଲା କରିକି ମୋ ବାପା ବସିଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ହଉ ଗାଈକୁ କହିକି ଗୋଟେ କହିବି ଗାଇବୁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ବାପା ଶନି କହିଲେ ହେ ଜମ ମୋର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଉପରେ ପଡିବ ତାର ଯେତେ ବଢାଇ ଥାଉ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ନା ବାପା ଶନିଦେବ ଚାଲିଗଲେ ଯମଦେବ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବ କି ଭାଇ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ଭାଇର କଥାକୁ ତ ଅମାନ୍ୟ କରି ହବନି ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶନିର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ହସ୍ତିନା କଟକରେ ପଡିଲା ସାରା ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଜନକ ବ୍ୟାପିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶନିର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଳ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା ଶସ୍ୟ ହାନି ଘଟିଲା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିପଥଗାମୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାକୁଳ କେହି ପ୍ରଜା ଭୋକର ଦାଉକୁ ସହି ପାରିଲେନି ପେଟର ବିକଳକୁ ସହି ନ ପାରି ଏଣେ ତେଣେ ବାପା ଧାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କେହି ପ୍ରଜା ପେଟର ବିକଳକୁ ସହି ନ ପାରି ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡାଏ ଦାନା ଦବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଉଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କେହି ପ୍ରଜା ମଣିଷ ମାଂସ ମଣିଷ ଖାଉ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟକୁ ତପତି ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି ଯେହେତୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସହି ପାରିବେ କି ରାଣୀ ତପତି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମୋ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ ଦୁଃଖ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଆଘାତ ମୁଁ ମା ହେଇ କେମିତି ସହିବି ମୋ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ମୋ ପିଲା ମାନଙ୍କର ସହି ପାରିଲେନି ବରଦାସ୍ତ କରି ପାରିଲେନି ଡାକିଲେ ସ୍ୱାମୀ କି ହେଲେ ତପତି ଡାକିଲା ଇଏ ରାଜନ ଦେଖ ପ୍ରଜା
ତପତି ଡାକିଲେ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ ଖାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ନ ଖାଇ ଯାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଜାକୁଳ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ମଣିଷ ଖାଉଥାନ୍ତି। ରାଜା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ତପତି ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଦେଖୁଛି ହେଲେ ତପତି ମୁଁ ପରା ନିରୁପାୟ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହେ ତପତି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାରୀର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଉତ୍ତମ ନାରୀ କିଏ? ରାଜା ଉତ୍ତମ ନାରୀ ଅପରାଜିତା। ହାଇରେ ତମେ ପଳଉନା ନହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ସେଇଠି ତମର ଅପରାଜିତା ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଖୋଜୁଥିବ। ଆସିଲା ବେଳୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ମତେ କହିଥିଲେ କହିଲେ ତମ ଗାଈଟାଙ୍କୁ କହିବ ଏ ବାଟରେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ଝିଅର ଯାହା ଅଛି ତା ମାର ସେଇଆ ଅଛି। ହଇରେ ହଲା ଯୁଗ ତତେ ସତ କହିଲୁ ତ ଆଖି ଦିଟା ଛୁଇଁ କହିଲୁ ତତେ କୋଉ ଭାଇ ପଚାରିଲା ଏ କଥା ଭାଇ ଦାଗିଆ ଭାଇ କଣ ସେଠି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିନି। ହଁ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଝିଅର ଯାହା ଅଛି ତା ମାର ସେଇଆ ଅଛି। ଝିଅର ଯାହା ତା ମାର ତାହା ତା ବାପର ସେଇଆ ନାହିଁ ରେ। ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଝିଅର ଯାହା ଅଛି ମାର ତା ଅଛି ତା ଝିଅର ଯାହା ଅଛି ହଁ ତା ମାର ସେଇଆ ଅଛି ତା ବାପାର ନାହିଁ ତା ବାପାର ନାହିଁ। କି କଥା କହୁଛୁ ଦେଖିଲୁ ସେପଟକୁ ନା ଟିକେ ମୋ ମା ଜଣକ ହସି ହସିବି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ମା ମାନେ ହସି ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଦବ ମୁଁ କହିଦେବି ନହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି। 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୋର ଦବାରେ ନାହିଁ ତୋ ଭଳିଆ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେବି ତୁ କହିଦେ କହିଦେବି ସାର୍ ଝିଅର ଯାହା ଅଛି ତା ମାର ତା ମାର ସେଇଆ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ନା ହେଲା ଛୁଞ୍ଚି ତା ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ କଣା ମା ହେଲା ଡମ୍ଫୁଣ ତା ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ କଣା। ଝିଅ ଛୁଞ୍ଚି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଣା ତା ମା ଡାମ୍ଫଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଣା। ଝିଅର ଯାହା ଅଛି ମାର ସେଇଆ ଅଛି। ତା ବାପଟା କିଏ? ତା ବାପଟା ହେଲା ସାବୁଳରେ ଗୋଟେ କଥା ଖର୍ଜିକି କହିଲା ବସ ଆଉ ଯେମିତି ନ ଉଠି ପାରିଲା ସଇଲା ଭଜନଟେ ଦେବି ର ମୁଁ ଆଗେ ପଚାରି ସାରେ ନହେଲେ ସିଏ ପୁଣି ରାଗିବେ ମୁଁ ରାଗିବି ଦି ଜଣ ରାଗିଲା ମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହବ। ମୋର କଣ ଦରକାର ମୋ ବାପା ଯଦି କହିବେ ପଇସା ନବନି ନାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବି। ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ ଭାଇ ମୋର କୁଆଡେ ଗଲେ କୁହନି ତାଙ୍କୁ କୁହ ବନ୍ଦ କରିଦେ ତା କଥା ଶୁଣିବି। ହଉ ଶୁଣୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ବାପା ମନା କରୁଛନ୍ତି ମାଲ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ରଖ ମାତ୍ର ପଦଟିଏ ବୋଲିବୁ ଆର ପଦଟାକୁ ତୋ ପାଖରେ ରଖିଦବୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାଳିଆରେ ତତେ ଚାହିଦେଲେ କାଳିଆରେ ତତେ ଚାହିଦେଲେ ମୁଁ ବୁଢୀ ତୁ ଏଡେ ଇଏ ନା ପଦୁଅ ଫୁଟେ ଗଭାରେ ମୋର ହାୟର ପଦୁଅ ଫୁଟେ ଗଭାରେ ମୋର କାଳିଆରେ ତତେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ କାଳିଆରେ ତତେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗେ ସିନ୍ଧିରେ ମୋର ହାୟର ଚନ୍ଦନ ଲାଗେ ସିନ୍ଧିରେ ମୋର କଳା ଠାକୁର
ଖବର ତୋ ପାଦରେ ବିକିଛି ମୁଁ ମନ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୋର କେହି ନାହିଁ ବୁଝେ ନାହିଁ ମୋର ଖୋଜା ହୁଏ ଶାଶୁ ଘର କେହି ନାହିଁ ବୁଝେ ନାହିଁ ମୋର ଖୋଜା ହୁଏ ଶାଶୁଘର ଚାରିଆଡ଼େ ତୋତେ ଡାକି ଦେଲେ ଆରେ ତୋତେ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ତୋତେ ଡାକି ଦେଲେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପଡ଼େ ସୁନ୍ଦରେ ମୋର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପଡ଼େ ସୁନ୍ଦରେ ମୋର ଏ କଳା ଠାକୁର ତୁ କଳା ଦାଦୁକ ଏ କଳା ଠାକୁର ତୁ କଳା ଦାଦୁକ ତୁ କଳା ଜାଦୁକର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଇଏ ହଁ ମୁଁ କହିଛି ପଦ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ପଦ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜା ଆଜି ଧର୍ମପତି କି ବୁଝାଇ କହିଲେ ହେ ତପତି କାର୍ଯ୍ये च मंत्री करुणा च दासी स्नेह च माता क्षमाया धरी स्वामी कौनसी कार्य करुथिबा समय उत्तम नारी माने सोनारी माने स्वामी को बुद्धि दे बाबा जमिति हाँ राजाଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦାସୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସ୍ନେହରେ ମା ଭଳି ସ୍ନେହ ମମତା ଦବ ଶୟନ କାଳରେ ବେଶ୍ୟା ଭଳି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ନାରୀ ବା ସୁନାରୀ ବୋଲି ଗଣିବା ରାଜା ଡାକିଦେଲେ ହେ ତପତି ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ତମେ କିଛି ଉପାୟ ଦିଅ ତପତି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଅଛି କହିବି କି କହିଲେ ତପତି କହୁନା କହିଲେ ଆଜ ରାତ୍ର ହବା ମାତ୍ରେ ଇଏ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଦିନେ ଉଲୁକା ନିଶି ଅର୍ଧେ କାକ ଦିବସ ତାର ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ राज्य दुर्विज्ञान उत्पत्ति विनाश दिन रे उलुका मान खसिबाकू लागिले रात्र काल रे काक माने राबिबाकू लागिले नृपति विनाश ये सब राजा मानकर अमंगलर सूचक को जानी धर्मपत्नी तपति हाथ जोड़ी देले स्वामी ये रात्र हवा मात्र हस्तिना कटकटा को छाड़ी की पळेबा रात्रि रो प्रथम प्रहर निज राज्य को त्याग करे निपीड़ अरण्य मध्य पहुंची जाइछन्ते नवविवाहिता राजा तपति धर्मपत्नी तपति सहित राजा समर निबीड़ अरण्य मध्य पत्र कोड़िया के निर्माण करे काल जापन करुछन्ति राजा रानी एणे मो बापा शनिकर कोप दृष्टि रे सारा हस्तिना राज्य रे महामारी व्यापीछि दिन को दिन अन्याय अत्याचार तांडव लीला सृष्टि होछि राजा रु राजा गला परे राजांकर जो मंत्री थिला सिंहासन आरोहण कला सिंहासन रे बसिला ये हस्तिना कटक अन्याय अत्याचार तांडव लीला सृष्टि करिबो जो मानकर सुंदरी स्त्री अच्छे राज दरबार को नहीं आसो जो मानकर सुंदरी कन्या अच्छी राज दरबार को नहीं आस मैंने आज हाथ जोड़ीदे कहले हे महानुभव आम राज्य जड़े ब्राह्मण अच्छी ना हूँ विष्णुदास विष्णुदास ब्राह्मणर स्त्री अतीव सुंदरी प्रकाश कला विष्णुदास स्त्री को आम आगे नहीं आसी अति सुंदर स्त्री तार गोटे
ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସ ମଣିମା 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 ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ଆଣେ ତାହେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ଚାର ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ବାଧା ଦବ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବାଧା ଦବ ବିଳମ୍ବ କରିବନି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁନାଥର ଦୁଇଟା ଚକ୍ଷୁକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ମଣିମା ତାର 12 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଅଛି ସେ ଯଦି ମା ପାଇଁ କାନ୍ଦେ ମା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତା ମା ପାଇଁ ପୁଅଟା କାନ୍ଦେ ବାବା ମା ପାଇଁ ତ କାନ୍ଦିବ ନା ପୁଅଟା ଯଦି ସେ କାନ୍ଦେ ବିଳମ୍ବ କରିବନି ହସ୍ତରେ ଥିବା ଯଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପେଟେ ପେଟେ ମାରିଦବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମଣିମା ଆମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଚାଲିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁନାଥ ଘରକୁ ବସେଇତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁନାଥ ବିଷ୍ଣୁଦାସ ଘରେ ଅଛ ଓ ବିଷ୍ଣୁଦାସ ଘରେ ଅଛ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁନାଥ ରାଜାଙ୍କର ବଡ ଆଦେଶ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ରାଜସିଂହାସନକୁ ନବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ରାଜସିଂହାସନକୁ ନବୁ କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ଯଦି ନ ଲବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ତଳକଣ୍ଟ ଉପରକଣ୍ଟ ହେଲେ ହେ କର୍ମଚାରୀ ମୁଁ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତୁମର ପୂଜନୀୟା ନମସ୍ୟା ଚଳେ ମହାପୁକର ଦରବାରକୁ ନେଇପାରିବ ରାଜାଙ୍କର ହେ କର୍ମଚାରୀ ପରଦାରା ସୁମାତୃବ୍ରତ ଧରିବ ସୁଲୋଷ୍ଟ ବ୍ରତ ଆତ୍ମାବ୍ରତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସମାନ୍ୟତ କହିଲେ ପରର ଦ୍ୱାରା ପରର ସ୍ତ୍ରୀ ପରର ଝିଅକୁ ମାତା ସଦୃଶ୍ୟ କରିବା ମାନବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରର ଧନକୁ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପରି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେ କର୍ମଚାରୀ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ବାରେ ଦରବାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେବେ ଦରବାରକୁ ନେଇଯିବେ ମୁଁ କଣ ରହିପାରିବି ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ଯେତେ ଶିକାର କଲେ ଯେତେ ନିବେଦନ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁନାଥ ଚାର ମାନେ ବିଳମ୍ବ କଲେନି ବିଚାର କଲେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁନାଥର ଦୁଇଟା ଚକ୍ଷୁକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଲେ ଜାଣତା ଥାকি ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁନାଥର ଚକ୍ଷୁ ଦିଟାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଲେ ଲୁହ ଲହୁ ଥାର ଥାର ହୋଇକି ବହି ଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁନାଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁନାଥ ସବୁ ବାପା ଭୂମି ଉପରେ ଲୋଟି ଯାଇ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇ ସମୟରେ 12 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ବୋଲିକି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଦେଖୁଛି ଚାର ମାନେ ମୋ ମାର ହସ୍ତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ମୋ ମା ଟାକୁ ଓସାରି ଓସାରି ରାଜ ଦରବାରକୁ ନେଇଯିବେ ଯଦି ମୋ ମାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମୋ ମା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ମୋ ମା ବିନା ମୁଁ ରହିବି କେମିତି ମାର ସ୍ନେହ ମାର ମମତା ମାର ଭଲ ପାଇବା କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ମାର ସ୍ନେହ ମାର ଆଦର ମାର ମାର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହେଲେ ମୋ ମାକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଆଉ ରହିବି କିଏ ମତେ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦବ କିଏ ମତେ ଗପ କୁଆଇ ଖୁଆଇ ଦବ କିଏ ଆଉ ମୋ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚଲାଇ ଶିଖିବ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଚାର ବାଲକ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ଗଲା ହେ କର୍ମଚାରୀ ବାଲେ
ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ବାବା ବାବା ମୋ ମାକୁ ଆପଣ ଦରବାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ମାକୁ ନେଇଗଲେ ମୋ ମା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମୋ ମା ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ହେ କର୍ମଚାରୀ ମା ଚାଲି ଯା ତୋ ମାକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଭାଇ ରାଧା ରାଧାଙ୍କୁ ନା ତ ସୁନନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ବାତଳ ଆମେ ତଳ କୁଣ୍ଡା ଉପରେ କୁଣ୍ଡା ନବ ଓ ତା ପୁଅକୁ ମାର ଭାଇ ବିଚାର କରିବେ ମୋ ବାପା ମା। ମାଲ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ମାର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମାର ଭଲ ପାଇବା କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମାର ସ୍ନେହଟାକୁ ଧରୁଛି 12 ବର୍ଷର ପୁଅ। ମାର ସ୍ନେହଟା କଣ, ମା ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କହନ୍ତି। ହେଲେ ମାତୃଶ୍ରେୟ ଅସମ ଅଛି କେ ସଂସାରେ ଯେଉଁଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଉଟେ ମାତୃ ସ୍ନେହ ସମ ଅଛି କେ ସଂସାରେ ଯୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଧା। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ପୂରିକି ରହିଛି, ମାର ସ୍ନେହ ମାର ଭଲ ପାଇବା ମାର ପ୍ରେମଟା ବାପା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ମାର ଭଲ ପାଇବା ମାର ସ୍ନେହ ନିକଟରେ ସମାନ ହେଇପାରିବେନି। ସେ ମାର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ବୋଲି କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ବାପା କହନ୍ତି। ହେଲେ ନିର୍ମଳ ଇଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ମାତୃଶ୍ରେୟ ସମ ଆଉ କେ ନିର୍ମଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ମାତୃ ସ୍ନେହ ମାର ସ୍ନେହରେ ମାର ପ୍ରେମରେ ମାର ଭଲ ପାଇବାରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମାର ମମତାରେ ବାପା ସଂସାରରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ବାପାର ହଉ ଭାଇର ହଉ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବାର ବଳ ପୁଅ କହିଲେ ମୋ ବାପା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାର ସ୍ନେହରେ ମାର ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ସେ ନିର୍ମଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ମାତୃସ୍ନେହ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମାର ଭଲ ପାଇବା କଥାକୁ ବିଚାର କରି 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଜି 4 ମାଳଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ଯାଇଛି। ହେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋ ମାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ମାକୁ ନେଇଗଲେ ମୋ ମା ବିନା ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, ମୋ ମା ବିନା ରହିବି କେମିତି। ହେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ମା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ମୋ ପାଖରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସେ ସହିଛି ନ ଖାଇ ଖୁଆଇ ମଣିଷ କରିଛି ଜୀବନରେ ଯେ ପୁଅ 4 ମାଳଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ଯାଇ କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟ ସରିଗଲା ତ ସରିଗଲା ଭାଇ ସରିଗଲା।